रिलेटिव ने ये भी दो शब्द कहणगे मीमसा साहब बारे। भुपिंदर जी। मेरे सत्कारयोग वीर चरणजीत सिंह जी मीमसा मंच के उपर बहुत ही सत्कारयोग शख्सियत। इस प्रोग्राम के विच शामिल मेरे वीर भाई वीर बुजुर्ग भैणां रिश्तेदार दोस्त मित्र ते स्टाफ के मैंबर साहिबान, सब तो पहला फतेह की सांझ पाइए। बोलो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। चरणजीत सिंह अज बड़े अहम पलों के विच जिंदगी का एक अहम पड़ाव पास करके नवीं पड़ाव के शामिल हुए ने। सारा दिन तैयार बर तैयार रह के ड्यूटी करना, तो उस तो बाद परिवार के विच हुण अगला टाइम आ जिहड़ा बड़े इंसानां नूं दिक्कत दिंदा। पर मैनूं लगदा भी चरणजीत सिंह नूं शायद दिक्कत ना आवे, क्योंकि एक बहुत ही वधिया अदारे पंजाबी साहित्य सभा नाल जुड़िया होया, जिथे जिहदा कोई अथाह नहीं, पुराने खूहा वांगू जिहदा कोई थल्ला नहीं। जिन्ना मर्जी इहदे विच टाइम लाओ, जिन्ना मर्जी तुसीं इहदे विच खूही जाओ, उन्ना ही इहदे विचों आनंद निकलदा। इस दिन नूं हर एक मुलाजम उਡੀਕਦਾ, असीं भी उਡੀਕਦੇ सी। ते प्रोग्राम चलिया, देखो ये होंदा दोस्त मित्र आउंदे ने, गिफ्ट लैंदे ने, ते असीं भी गिफ्ट की सलाह करन लग गए। तो सब तो वड्डी गल ये आ भी जिहड़ा गिफ्ट आए चरणजीत सिंह नूं स्टेज ते पता लगे भी मैनूं की गिफ्ट मिलिया। हुण तक असीं इह तों पर्दा रखिया। हो सकदा थोड़ा जिहा कंजूस आ, कहदे भी इन्ने पैसे ला क्यों दित्ते, ये भी असीं डरदे हां। चलो पर आए भी हुण असीं जा रहे हैं, इकल्ला कर साडा कर कुछ नहीं सकदा। दूजी गल सलाह करन लगे पे कि परिवार दे विच गिफ्ट की लैता जाए। गल स्कूटर मोटरसाइकिल तो चलती चलती बुलट मोटरसाइकिल से आ गई। मैनूं भी बच्चों ने बाहरों फोन कर लिया भी चाचा जी बुलट मोटरसाइकिल ले दीए। मैं कहा पुत्त हरेक चीज़ मेच की काम करती है, ये दोने बह के भी बुलट मोटरसाइकिल को नहीं दब सकते। चलो हौली चला लेंगे, पर फिर भी वाहे गाहे किते तेज चल गया। मैं आस्ट्रेलिया चला गया, इन्हों के बच्चों को ध्यान देने वाली गल आ। उत्थे मैं बच्चों को रहा, जोर का काम साडे बच्चे करते हैं, मेहनत करते हैं। कोई सौखा नहीं बाहरले देशों के विच रहना। ये सानू इत्थे चाहो आ भी जहाज चढ़ गया। जी जहाज की सवारी है, जो तुम सच मनो ना, जी पंजाब रोडवेज की सब तो खटारा बस आ, वो भी सवारी बस जहाज की सवारी नालों वधिया होंदी है। क्योंकि 12 घंटे तुम 2.5 फुट की सीट से बह के सफर करना, ना तुम साह लै सकते हो, ना लत्त सीधी कर सकते हो। कोई सौखे काम नहीं है। ये सफर ही औखा बाहरले देशों का, जी उत्थे रहस वो तो औखी औखी आ। मैं आस्ट्रेलिया वग गया, तो मेरे बड़े भरा गुरमीत सिंह मीमसा का बेटा 5-7 दिन रोटी ना खाधी उन्हें। मैं क्या तेन की हो गया? कहता मेरा ढिड दुखदा, डॉक्टर ने चैकअप कराया, कुछ नहीं बनया है, मेरे तो आराम ही नहीं आ रहा। हुण साडे तो बजुर्गों ने सिखाया हो भी जे भुख जी ना लगे, पिंजियां च दर्द जा आउंदा भी धरन पै जाती आ। वो मैं क्या मुंडा तेरे किते धरन ना पै गई होवे। वो कहना चाचा देख ला। मैं जो चैक जा किया देसी हिसाब नाल, ते मैं क्या पुत्त तेरे धरना ते धरन पई तो बाद मैं 2 मारी लत्तां नूं झूटे सीधी हो गई, निकल गई, मुंडा काम ते वग गया। वो मैनू तो 2 साल वापस आए हो गए, चौथे किते फिर पै गई। फिर मैंने फोन ला के खड़ गया, कहना भी चाचा किवें करिया सी। वो मैं कहा पुत्त चल ठीक है, हुण उही गल असीं लिआंदी फिर इहदा दे गिफ्ट से भी बुलट मोटरसाइकिल असीं इन्हां दी सेहत करके, हालांकि साडा 2 लाख रुपया 3 लाख बच जाता, पर इन्हां दी सेहत करके बुलट मोटरसाइकिल का प्रोग्राम करके गड्डी का प्रोग्राम बना लिया। अज आल्टो कार 4 बच्चों वालों ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗੜੀ ਜਾਵੇ। ਬੜੀ ਸਲਾਹ ਹੋਈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਦੀ ਲੱਤ ਦਾਦੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਗਿਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ 2 ਫੁੱਟ ਥਾਂ
ਭਾਲਦਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ 2 ਫੁੱਟ ਥਾਂ ਭਾਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲੰਘਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਐ ਸੰਕੋਚ ਕਰਕੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਧੂਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਟਕਾਂ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਜੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਕੰਮ ਗੱਡੀ ਆਲਟੋ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਉਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਗੱਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ, ਗਿਫਟਾਂ ਦੀ, ਮਹਿੰਗੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਛੋਟੇ ਪੁੱਤ ਧੀ ਦੀ ਲੈਣ ਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੇਰੀ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸੌਖੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਲਾਦ ਜਾਂ ਲਾਦ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਕੋਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਗੁੱਪੜ ਸਰਦਾਰ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਹਿਣਾ ਤੱਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭੱਠੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਇੱਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਭੂਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਗੰਨਾ, ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਡੈਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਕੀਵਾ ਗੱਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈ ਸੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਕੜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਲਟੋ ਗੱਡੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਉਹ ਗਿਫਟ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ 2 ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਰੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਈਏ। ਬੜੇ ਫੁਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਰਜਾਈ ਆ ਮੇਰੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਬੜੀ ਹਸਮੁਖ ਆ। ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਬਿਜੀ ਆ ਰਹੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਲਿਓ ਮਾਨਸੋ ਇੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੱਬ ਖਜਲ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਈ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਵੀ 4 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਆਹ ਜੋ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੰਗੇ ਮੂੰਹ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਤੋਂ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੀਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਜਾ ਉਹ ਫੀਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਧਰਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵਿਆਹ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਲਿਖਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੂਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਸ ਆਪਣੀਆਂ, ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਵਧੀਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਬੈਠੀ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਆ, ਵੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਬੈਠੀ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੂੰ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਬਜੀਤ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਚਰਨਜੀਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਮਾਈ ਆਵੇ, ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਰੀਝ ਪਗਾਈ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਮੰਗ ਵੇ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਨੰਗੇ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦੇ ਨੰਦ ਵੇ। ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਉਹ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਤੂੰ ਨੰਗੇ ਮੂੰਹ ਬੈਠੀ ਆ ਅੱਜ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸਦਕਾ ਤੇਰੀਆਂ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਡੱਬੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰੀਆਂ, ਪੈਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੰਮ ਆ ਗਈਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਰੱਖੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਨੰਗੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਬਹਿ ਗਏ ਬਾਹਰ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਤੇ ਫਲਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਜੁਲਣ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਚਰਨਜੀਤ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣੀ ਆਉਣਾ।
ਜੇ ਬਰਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਜਾ ਕਰੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਕੱਠੇ ਨੰਗੇ ਮੂੰਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਕਰਾ ਲੀਆਂ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਚੋਹਲ ਬੋਲ ਕਰੀ ਜਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡਿੱਗੀ ਜਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਲੈ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਦੋਹੇ ਜੋੜੀ, ਹਾਰ ਪਾਓ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਗੱਡੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਓ ਭਾਈ। ਤੇ ਸੋ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਰੌਣਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਉਡੀਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਦਿਨ ਮੈਡਮ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸੁਭਾਗਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਹਲ ਮਿਲੂਗੀ। ਸੋ ਘਰ ਦੇ ਜੋ ਹੋਰ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਬੀਲਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਭਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਸੋ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜੋ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਮਦੇਵ ਭਟਾਲ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਭਟਾਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਡੂਡੀਆਂ ਸਭਾ ਤੋਂ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਚਰਨਜੀਤ ਮੀਮਸਾ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਵਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਅੰਤਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹਿੱਸੇ 3 ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਦਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਹਿਕਮੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸੇ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਡਿੱਗੀਏ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਅਡੋਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੱਚ 'ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਚਰਨਜੀਤ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ।
ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਗ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਲਣ 'ਚ, ਇਸ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਜੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਐਨਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਐਨਕ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸਲੱਗ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨਿਕਲਣ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਲਏ, ਪਰ ਜੇ ਔਲਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਆਹ ਚਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਆਹ ਚਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਔਲਾਦ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਬੀ ਉਹ ਖੋਹਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਅਮੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ 'ਚ ਚਾਬੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਾਟਕਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੋਰ ਛੱਟਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਭਟਾਲ, ਜੋ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਮਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਸੋਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਲਾਇਆ, ਚੰਗੀ ਲੈਣ 'ਤੇ ਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੋ ਮੀਮਸਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ, ਵਾਚਿਆ, ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ
ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਾਲੀਵਾਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਕੱਤਰ ਮੀਮਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਚਾਨਣ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਿੰਨੀ 2-2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਸਕਿਆਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਿਆਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਇਹ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਕਲਾ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਮੀਮਸਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਲਾ ਦੀ, ਇਸ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਫਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਜ ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਚਰਨਜੀਤ ਤੇ ਉਸ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ
ਟੇਸਟ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਧੂਰੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੂਲਚੰਦ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਹਿਤਕ ਵੰਨਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਧੂਰੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਨਿਰਮਾਣ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫਨ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਨਿਰਮਾਣ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਧੂਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੇਜਰ ਸੌਰਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਾਹਿਬ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਭਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, शर्मा जी, गुरमेल सिंह जी, सरदार बलवीर सिंह सोही साहब और सारे दोस्त मित्र रिश्तेदार भैन भरा सारिਆਂ ਨੂੰ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चरणजीत बारे शायद ही कोई पक्ष रहा होवे ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੋਂ ਸਵਰਗੀ ਰਾਮ ਲਾਲ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਭਾ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੂਲਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਨੀਮਸਾ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸਾਊ ਸਿਆਣਾ ਈਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ। ਇਹ ਖੂਬੀਆਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੋ ਬਾਈ ਇਲ ਮੀਨਸ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਕਦਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੇ। ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਰੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣ, ਕੱਖ ਪੱਲੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਚਰਨਜੀਤ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਜੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ, ਮੈਂ 86 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੇ। ਔਰ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਨੀਮਸਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੁਛ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਰੱਖੋਗੇ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਆਪ ਆ। ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਵੱਛ ਚਾਦਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਦਲਦਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੀਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੀਮਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਸੀ। 1966 ਚ ਪਹਿਲਾ ਅਖਾੜਾ ਨੇ ਮੀਮਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨੌਵੀਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭੱਦਣਾ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਸਾਰਾ ਮੀਮਸੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਮੀਮਸੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 24-25 ਸਾਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਖਾੜੇ ਗੂੜੇ ਲਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਵਲੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ। ਉਹ 'ਚ ਖਾਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੁਣਿਓ। ਇਹ ਗੀਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੂਲ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਗੀਤ ਹੈ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਯਾਰ, ਭਰੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੋਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦਾ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਾਤਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਜੋ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ ਐਤਵਾਰ ਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਹਿਤਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਤਿਕਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕੱਲਾ ਖਾਣਾ ਕਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਲ ਖਾਏ ਕਿ ਛੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੋ। ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਰਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਲਸਫਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਸੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅੱਗੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਟਕ ਲਾਓ। ਕੱਲੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਿਖਾਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਭਰਪਣ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਬੇ ਸੁੱਕੇ ਫਿਰ ਖੂਹ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਰਖਤ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਬੇ ਸੁੱਕੇ ਫਿਰ ਖੂਹ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਰਖਤ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਜੇਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਬੇ ਸੁੱਕੇ ਫਿਰ ਖੂਹ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਰਖਤ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਜੇਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਏਦਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਠੇਕੇ ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਏਦਾਂ ਗੱਭਰੂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੇ ਰਹੇ।
ਏਦਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਠੇਕੇ ਜੇ ਖੁੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਏਦਾਂ ਗੱਭਰੂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੇ ਰਹੇ। ਤੇਰੇ ਆਪੇ ਬੁਲਾਏ ਵਪਾਰੀ ਤੇਰਾ, ਦੇਖੀ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਡੰਡਾ ਜਿਹਾ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਜੇ ਕਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਥੋਂ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਨੇ ਵੰਡਦੇ ਸਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰ ਵੀ ਝੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਜੇ ਕਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਥੋਂ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਵਰਦੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਬੜਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੋਸਾ ਬੜਾ। ਸਾਡੇ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਏਕਾ ਜਿੱਦਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਏਕਾ ਜਿੱਦਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਰਾਖੇ ਵੀ ਖੂੰਜਾਂ 'ਚ ਲੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਜੇ ਕਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਥੋਂ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਬੇ ਸੁੱਕੇ ਫਿਰ ਖੂਹ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਰਖਤ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਜੇ ਕਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਥੋਂ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਔਰ ਵਧਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਨਿਰਮਾਣ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਬੈਠੋ 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 ਬੈਠੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਸਾਡੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸੀਹਤ ਹੈ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਮਸਾ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੋ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਤਬਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗਿਫਟ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਿਓ ਕਾਫੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤੀ ਮੀਮਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਬਲੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਵਾਂ। ਕਾਫੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜੋ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆਗੂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਯੂਨੀਅਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਇਫਕੋ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੇ।
ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਰੋਵਾਲ, ਉਹ ਨੀਮਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਭਰੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਵੱਡੇ ਵੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵੀ, ਵੀਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੀਮਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ। 24 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਫਿਲਮ ਘੁੰਮਦੀ ਆ। ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਸੀਨ ਜਦੋਂ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੋਕ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਨੀਮਸਾ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵੀ ਆ, ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ 5 ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਬੋਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆ ਜਾਓ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣੀ ਆ ਨੀਮਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣੀ ਆ। ਚਰਨਜੀਤ ਨੀਮਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਮੇਰੀ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੀ ਜਦੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਿਆ ਤੇ 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੜੇਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਕੂਲਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਰਮਾਇਆ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਵੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਵਾ ਚੱਲੀ, ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਵਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਐਮੀਰੇਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਨੋਮ ਚੋਮਸਕੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਜਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲੀਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਆ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ। ਲੋਕੋ ਮਤਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਲਿਓ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਖਾਸ ਕਰ ਸੰਗਰੂਰ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਫਰੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਕੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨੌਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ,
ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਛ ਸਿਣੀਏ ਕੁਛ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਸਲਤ, ਹਰ ਮਿੱਟੀ ਕੁੱਟਿਆਂ ਨਹੀਂ ਭੁਰਦੀ, ਹਰ ਫੱਟੜ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ, ਬੰਨ ਲਾਇਆ ਹਰ ਛਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋ ਕੇ ਮੈਤੋਂ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਗੜੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਚਗੜਿਆ ਪਿਆ। ਆ ਵੀਰ ਜੋ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਇਹੀ ਤਾਂ ਵਰਤਾਂਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਆ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਵਾ, ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਯੂਰੀਆ ਸਿੱਟਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ 1 ਕੁਆਂਟਲ ਯੂਰੀਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 65 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ, 35 ਕਿਲੋ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ, 35 ਕਿਲੋ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, 30-32 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਗਭਗ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ। ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ 2 ਮਿੰਟ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕਾ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਭਲਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜੇ ਉਡੀਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਕੀ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਗੁਰਮੇਲ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਗੂ, ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਆਗੂ ਹੋਣਾ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕੱਲਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਣਮੱਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆ ਕੁਛ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਰੋਜ਼ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ 2 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀਰ ਬੋਲਿਆ, ਵਾਕਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਮਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆ, ਪਰ ਐਕਟ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ 58 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਬਾਈ ਲਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਫਰਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ 58 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਗੇ, ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾਓ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਐਫਕੋ ਦਾ MD ਆ, GM ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ 65 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਨਰਲ ਬੋਡੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ੰਕਰ ਅਵਸਥੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ MD ਦੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਰਹੂਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 12 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖਾ ਵਿਖੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਵਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 200 ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਟਾਰਚ ਵੀਅਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਚਰਨਜੀਤ ਮੀਮਸਾ ਇੱਕ ਆ, ਜਸਕਰਨ ਬਠਿੰਡਾ ਇੱਕ ਆ, ਲਾਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਇੱਕ ਆ, ਮਾਨਸਾ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਆ, ਲਹਿਰੇ ਗਾਗੇ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਡਡਵਿੰਡੀ ਹੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ
ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮੀਮਸਾ ਜੀ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੇਵਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰਿਤ ਸੰਕਲਪ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਤੋਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਆਸ ਰੱਖੂਗੀ ਇੰਨੀ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਭਾਗੀ ਇੱਕ ਛੱਜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਮਸਾ ਉਹਦੇ ਬੁਲਾਰਾ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣੀ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਾਨੂੰ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। 4-5 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਜਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਬ ਲੱਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਏ ਨਾਨਕ ਕੁਝ ਸੁਣੀਏ ਕੁਝ ਕਹੀਏ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਰੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਮਸਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਓਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੀਮਸਾ ਜੀ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਗੁਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਦੱਸਣ ਸਾਨੂੰ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਮਸਾ ਜੀ।